המלכות של אלוהים. אני אקרא בתהילים ק' פסוק 4. באו שעריו בתודה, חצותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו. נברך פה את שם של ישוע, ישוע המשיח. הללויה, שומעים אותי? כי טוב אדוני, לעולם חסדו. אנחנו מאמינים בזה, הוא טוב ואהבתו לעולם, הדור לדור אמונתו. הללויה. תודה לך אבא על הבוקר הזה, תודה לך על האחדות משיח, תודה לך על הנוכחות שלך במקום הזה אבא. לא לוקחים את זה כמובן מאליו אדון, היינו לך אדון, רוצים לעבוד אותך בשמחה הבוקר הזה. תודה לך על הכל. הללויה. Adonai Ozi, Adonai Ozi Shamayim, Hallel Oto Becholi, Shtachmei Adonai, Sayonai Adonai Ozi, Adonai Ozi Shamayim, Hallel Oto Becholi, Shtachmei Adonai.
אהלל אותו. כל המלאכים שרים, העצים מהללים, הימים הם מכריזים קדוש אלוהים. לעושה אורים גדולים, לך כל הניסים, אדון החיים קדוש אלוהים. כל המלאכים, הימים הם מכריזים קדוש אלוהים. לעושה אורים גדולים, לך כל הניסים, אדון החיים קדוש. מתברך לנצח צורנו, מלכנו בורא קדושים, ישתבח שמך לעד, מלכנו יוצא משרתים. מתברך לנצח צורנו, מלכנו בורא קדושים, ישתבח שמך לעד, מלכנו יוצא. כולם עומדים ומשמיעים ביחד, והשמש שטה, כולם עומדים ומשמיעים ביחד, קדוש אלוהים. כל המלאכים שרים, העצים מהללים, הימים הם מכריזים קדוש אלוהים. לעושה אורים גדולים, לך כל הניסים, אדון החיים קדוש. כל המלאכים שרים, מהללים, קדוש אלוהים. אדון החיים קדוש אלוהים. Pa 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 ra ra ra, pa 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 ra ra ra, pa pa pa, pa ra ra pa pa ra ra, pa 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 ra ra ra, pa 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 ra ra ra, pa pa pa, pa ra ra pa. מתברך לנצח צורנו, מלכנו בורא קדושים, ישתבח שמך לעד, מלכנו יוצא משרתים. מתברך לנצח צורנו, מלכנו בורא קדושים, ישתבח שמך לעד, מלכנו יוצא משרתים. והשמש שטה, כולם עומדים ומשמיעים ביחד. 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 קדוש אלוהים. כל המלאכים שרים, העצים מהללים, הימים מכריזים קדוש אלוהים. לעושה אורים גדולים, לך כל הניסים, אדון החיים קדוש אלוהים. כל המלאכים שרים,
to speak English, and she הוא will. ידבר באנגלית, אני אתרגם אותו. It's beautiful to be in the presence of זה God. כל כך יפה להיות בנוכחות של אלוהים. And you see, sometimes when we want to worship, אבל לפעמים כשאנחנו רוצים להלל, we wait for the guys on stage. אנחנו מחכים לצוות הלל על הבמה. But I want to remind everyone here that we are אני all רוצה on להזכיר stage. לכם שאנחנו על במה אחת. So now don't think about how good your sound, your voice is, or how good you sound. אל תחשבו על זה, כאילו, מה הקול שלכם, איך זה נשמע וזה. But I want everyone to just release your sound, אני no רוצה matter how it לבקש מכל sounds. אחד שתשחררו את Let's הצליל, את direct our הקול worship שלכם, to של כל Yeshua. אחד, Come on, right now. הללויה. No music, just your עכשיו זה הרגע voices. שלכם, של כל הקהילה, הללויה. You can make your own music in your own words. This is the time for you. זה הזמן בשבילכם, פשוט תשחררו את הקולות שלכם. לישוע, הללויה. אבא, אנחנו מודים לך במקום הזה, אבא. תן לנו להיות חופשיים בהלל, אדון. תן לנו להשתחרר, אדון, מכל הציפיות, מהלחץ, אדון. אדון, שפה יהיה שם שלך רם ונישא, ישוע, בקהילה הזאת. הללויה. ישוע בוא, שמחה נישא בכל הארץ, בוא ישוע בוא, ישוע בוא, ישוע בוא, שמחה נישא בכל הארץ, בוא ישוע בוא, הללויה. Yeshua bוא, Yeshua bוא, שמחה נישא בכל הארץ, בוא ישוע בוא, בוא ישוע בוא, ישוע בוא, ישוע בוא, שמחה נישא בכל הארץ, בוא ישוע בוא, והוציא למקדשך, שבו אוכל לראות אותך, שים ידך על ראשי.
פחות ממני, יוצא ממך פחות ממני, יוצא ממך פחות ממני, אדוני. יוצא ממך פחות ממני, יוצא ממך פחות ממני, יוצא ממך פחות ממני, אדוני. ישוע בוא, ישוע בוא, שמחה נישא בכל ישראל בוא, ישוע בוא, ישוע בוא, אנחנו צריכים אותך, מלא אותנו יותר עוד ממני. בוא ישוע בוא. שמחה נישא בכל הארץ בוא, ישוע בוא, שמחה נישא, שמחה נישא בכל הארץ, בוא ישוע. שמחה נישא, שמחה נישא בכל הארץ, בוא ישוע בוא. שלום, שבת שלום לכולם. איזה כיף לראות את כולם בהשפה אחת. ממש טוב. Es una muy buena oportunidad para poder conocernos unos a otros y decirnos shalom como una sola congregación y como una sola familia. Así se pueden conocer un poco más y podemos estar juntos un poco más cada uno. Vamos a orar y vamos a hablar sobre un tema muy importante que son los dones del Espíritu Santo. Padre, te agradecemos por este tiempo que tú nos podemos estar juntos aquí para adorarte, bendecirte. Gracias por todas las personas que se encuentran aquí. Te pido que tú bendigas este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Habla también dentro de nuestro corazón, que podamos estar concentrados en tu palabra para poder escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Para mí. ¿Hay alguien aquí que no le gusta recibir regalos? Yo creo que no importa de qué edad es nosotros, pero sí es lindo recibir siempre regalos. Nosotros como creyentes, como adultos, cuando tú creces en la vida, tenemos regalos que Dios nos da, los regalos del Espíritu. Ustedes recuerdan en Shavuot, ahora lo que nosotros vamos a festejar, los discípulos estaban subiendo juntos y estaban más o menos como 120 y ellos recibieron esta promesa del Espíritu Santo y Jesús les había dicho, es mejor que yo me vaya para que ustedes puedan recibir al Espíritu Santo. Es tan importante el Espíritu Santo en nuestra vida como creyentes y como congregación. Ellos recibieron allí lo más, incluso luego de que Petrus dio su prédica. ¿Cuáles son los dones que nosotros conocemos? Hay 4. Hay 4. Falta uno. Hay 2 ahí. Ahí está, ahí está. El primero es en Romanos. Ahí está. Ahora sí, antes había 3.
La primera de Corintios, aquí están los versículos, en Romanos 12, 48, primera de Corintios 12, y aquí pueden leer y poder ver estas listas y ver que a través de todos estos vamos a poder ver cuáles son todos estos dones. Para ustedes les hice este trabajo y es en estas 4 listas hay 19 dones diferentes. Hay dones que vuelven, se repiten, pero hay 19 que están ahí. Miren, aquí está la lista. En Mateo 3, no les di el título a estos que están aquí. Hay dones que están relacionados con los trabajos en la congregación y hay dones que están relacionados con los milagros, cosas que son supernaturales. Esta es una distribución que hice, es algo estándar, no es solamente algo que yo principalmente lo había hecho. No siempre podemos entrar en cada don. En general, cuando relacionamos en los dones, siempre pensamos en los más de hablar en lenguas o como de milagros, pero también, por ejemplo, el de servicio es relacionado, también es un don. Vamos a prestar atención en cada uno de ellos y vamos a pasar brevemente por cada uno. Ahí se puede hablar muchísimo, pero tenemos que estar reorganizados para poder abarcar todos. Vamos a comenzar el primero, que es Davar Dat. Vamos a comenzar con un don, es un don de ciencias, que es algo que es una idea que uno tiene, que viene directamente de Dios. El que tiene este don puede comprender las cosas profundas de Dios y las bases. Por ejemplo, en Mateo 17, entonces respondieron a Jesús y le dijeron: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, mas mi Padre que está en los cielos. Cuando Jesús le preguntó: ¿saben quién soy? Y Pedro le dijo: tú eres el Mesías, que no es algo que lo tenía que saber él mismo, sino que era de Dios. Cuando alguien dice algo que es don de ciencia, tienen que recordar que también las personas que pudieron estar en contra de Dios, ellos también pueden tener un don de ciencia. Por ejemplo, había demonios que señalaban a Jesús como el Mesías. Y no es... Entonces saben que hay que saber que estas cosas siempre están basadas en la palabra de Dios y en su verdad. El segundo es la sabiduría. Cuando nosotros sabemos hablar las cosas de Dios en el lugar correcto. Este don caracteriza a alguien. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Lucas. Antes vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, desde el verso 9 al 10. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 9 al 10, dice lo siguiente.
Levantándose entonces unos de la sinagoga que se llama de los libertos, y cireneos y alejandrinos, y los de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con la que él hablaba. Entonces, él tenía sabiduría que era mucho más según el entendimiento que nosotros tenemos. Ahora, es importante entender esta diferencia entre el primer regalo o el primer don que hemos recibido, que era el don de ciencia, entre el don de la sabiduría. Hay alguien que puede tener mucha conocimiento, mucha sabiduría desde un punto de vista sobrenatural, aún no puede tener la sabiduría de parte de Dios en relación cómo activarlo o cómo aplicarlo a nuestra vida, a ese tipo de sabiduría, a ese tipo de conocimiento. Entonces tenemos conocimiento y con este conocimiento podemos decidir cómo vivir en nuestra vida. El tercer don es el don del servicio. El servicio, desde la palabra griega diaconia, les conoce, quizás esto puede ser algo conocido, en el hebreo se dice shamash, diácono, es la misma palabra que se utiliza para el don del servicio. Es todo tipo de servicios prácticos que se hacen en favor de otros. Y debemos recordar que nosotros somos servidores para el Señor y servidores a Él. Es decir, nosotros tenemos que entender que Dios no depende de nuestra ayuda, pero sí es importante ayudar. Por ejemplo, estuvimos en la casa de la familia de unos chicos de Sderot, y entonces uno de los chicos nos ayudó a nosotros a agarrar hojas, flores a la basura. Es decir, no es mucho, pero es algo bueno y es algo como que nosotros ayudamos a Dios. Es decir, que Dios nos da el privilegio de ayudarle, pero no dependemos nosotros. Él no depende de nosotros. Quiero leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 25. Dios es quien está hablando acerca de que Él es Señor, y en el verso 25 está diciendo: ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues Él da a todos vida y respiración y a todas las cosas. Y es importante recordar que a veces nosotros podemos sentirnos como importantes o como demasiado importantes, y es un privilegio servir al Señor. No es obligatorio, no es algo que debo hacerlo porque no me queda otra, sino porque tengo la oportunidad de servir. Aquí en la congregación hay bastante por hacer. Hay pocas personas que no les alcanza a servir en un culto, sino que tenían que servir en el segundo culto, hacer el trabajo doble. El cuarto don es el don del dar. Quien tiene el don del dar, él está compartiendo con alegría lo que tiene, por ejemplo, aunque sea finanzas o material o tiempo o su atención. El que da está ocupándose de las necesidades de los demás, busca oportunidades de compartir con los demás cosas buenas, dinero, tiempo, si es necesario. Y el que da, por ejemplo, es como, ¿recuerdan cuando el Espíritu Santo, por ejemplo, es cuerpo, alma? Es decir, es como las partes del cuerpo que necesita que la sangre llegue. Si yo no sé cómo decirlo, pero es como una especie de manguera que Dios necesita, donde haya fluidez para llegar al lugar en donde tiene que ser expresada, donde tiene que salir.
muchas veces, para que nosotros podamos ayudar a otros, necesitamos ser parte de ese proceso. Por ejemplo, ustedes conocen el mar de la Galilea, está recibiendo agua y está dando agua al mar muerto, pero el mar muerto no está dando. Entonces, por eso se le llama también mar muerto desde el Antiguo Testamento. Nosotros queremos ser personas que recibimos y a su vez damos. Hay ejemplo de alguien mesiánico, creyente, del siglo XIX. Quizás ustedes escucharon hablar de él, George Mueller. Él vivía en Inglaterra y él contó y él les sirvió y ayudó acerca de muchas personas pobres, humildes, y no pidió ayuda de nadie. Lo único que hizo fue orar que el Señor se ocupe de ellos y por medio de él, entonces llegó la ayuda. Y este don está relacionado con el don de la fe. El que tiene el don de fe es alguien que tiene una seguridad fuerte, imposible de modificarla, 100% segura, en contra de todos los tipos de adversidades. Está completamente seguro en Dios, en la palabra de Dios, en las promesas de Él y en la fuerza de la oración que puede traer milagros. Pedro, ¿recuerdan cuando estaba viendo a aquel paralítico? Y le dijo, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo voy a dar. En el nombre de Jesús, el Mesías de Nazaret, levántate y anda. Y entonces se puso a andar. ¿Y qué pasaba si él no podía caminar? Él estaba completamente seguro. En ese mismo momento tenía el don de la fe que si él le ponía en pie, él se iba a salir caminando y no se iba a caer. Y el próximo don es el don de la misericordia. Es similar al resto de los dones, incluso como el don del servicio. Vemos este don de alguien que hay mucha misericordia en relación a los demás. Personas que están en debilidades o en conflictos y que están demostrando simpatía y emociones relacionadas con la voluntad de poder ayudar a las mismas personas. Es decir, que cuando él ve la necesidad de alguien, él siente misericordia y él hace algo en pos de eso para ayudarle a que salga de la suciedad o la necesidad en la que está, y entonces eso lo transforma en una persona también alegre porque está ayudando. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo de Yeshua en el libro de Marcos. Marcos 8, de los versos 2 y 3. Él dijo, me he completado de compasión por la multitud, porque hace 3 días que están con nosotros y no les voy a enviar ayunas de sus casas que estuvieron sin comer porque se van a desmayar en el camino, porque muchos de ellos vinieron desde lejos. Entonces cuando él ve esta situación, él va y se pone a ayudar. El séptimo don, estamos hablando acerca del discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus es la capacidad de determinar o de discernir entre la doctrina de la verdad y la doctrina de la mentira. Lo que viene del Espíritu Santo y lo que no viene del Espíritu Santo. Jesús estuvo diciendo que muchos van a venir en su nombre y que confundirán a muchos. Pero el don de la diferencia o del discernimiento entre los espíritus es para poder proteger a uno y proteger a la congregación de los enemigos. Podemos verlo en Primera de Juan, capítulo 3, verso 1.
no, capítulo 4, verso 1. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, que está diciendo, amados, no crean a todo espíritu, sino probad cada uno de los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Hemos recibido este don como una especie de guardas, de protectores, para poder identificar si estos son de nosotros, aquellos no son de nosotros, si estos son de Dios o no de Dios. Así que yo voy a dar algunas descripciones. En cada descripción hay un capítulo. No vamos a pasar en los versos porque no tenemos tiempo, pero yo les puedo enviar esto si ustedes lo quieren. Hay algunas características que hay que prestarle atención. Por ejemplo, Satanás se puede disfrazar de ángel de luz. Él puede engañar con mentiras y también puede tentar. Él puede tener espíritus de mentira en la boca de los profetas. Satanás tiene la capacidad de hablar después de que Dios habló, como hizo con Pedro. Y a veces las personas que ven o creen que las cosas son correctas, ellos también se confunden por Satanás. Entonces, todo el que cree que habla de Dios, es importante discernir lo que él está diciendo, si verdaderamente es de Dios. Satanás, él puede hacer milagros, y son milagros que no son de parte de Dios. Y también Satanás va a intentar, puede disfrazarse, puede fluir dentro de las congregaciones como un maestro de mentiras. Por eso es bien importante que podamos utilizar el discernimiento de espíritus. Este es el don que hemos recibido. Del octavo don es ayuda. ¿Alguien tuvo la posibilidad de leer al creyente? Hay una película incluso se hizo de esto, acerca de un creyente que va con una mochila en la espalda. Entonces, este tenía en su maleta, en su espalda, como ayudas para poder ayudarse en el camino que tenía por delante. Y también hay, como este ejemplo, hay muchas cosas que nosotros podemos recibir para poder ponerlos como base. Es la capacidad de las personas de identificar personas que tienen dudas o que tienen inquietudes o conflictos con cosas espirituales y que ellos pueden venir en contra de estos que tienen este tipo de dificultades o conflictos. Es una especie de comunicación conflictiva. Hay gente que puede hablar de la verdad por medio de las escrituras, que también de alguna manera demuestra que es verdad, pero es una verdad con amor. Alguien que está descrito, por ejemplo, si cuando estamos hablando de alguien que tiene el don de la ayuda, todo el tiempo están hablando que él hace algo bueno a otras personas. O sea, que siempre está haciendo algo bueno para otro. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de los levitas que ayudaban a los sacerdotes. También en la congregación hay personas que están dispuestas a ayudar a otras personas a traer, por ejemplo, la palabra de Dios. En la primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 2. Dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, ministro de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, a confirmarnos y exhortarnos en vuestra fe.
Vamos a ver el próximo don, es el don acerca de testimoniar, el de predicar, de enseñar. Vamos a hablar juntamente al 14, que es muy similar, que es el don de enseñanza. Vamos a comenzar con el de enseñanza. Enseñanza incluye capacidad de declarar la palabra de Dios, explicar el significado, la conexión y cómo aplicarlo a la vida de los oyentes. Quien tiene el don de la enseñanza tiene la capacidad de explicar, de traer conocimiento de una manera clara y específicamente la doctrina de la fe. Entonces vamos a hablar acerca de esto, de la declarar, de testimoniar o dar. Esto como que sale por decantación de aquellas personas que son personas que leen y entonces que tienen un convencimiento por medio de la lectura y que pueden explicarlo y que puede ser para edificar el resto y traer una fortaleza en la fe del otro o traer misericordia y confortación por medio de las experiencias, por medio de las experiencias. Hay una diferencia entre la enseñanza y la predicación, por ejemplo. La enseñanza es más que nada para demostrar, para comprensión, y la predicación es más que nada para poder enseñar y que le puedan aplicar. Pero es necesario entre y entre. Ahora, si solamente hay una persona que solo enseña, pero no está declarando, no está diciendo, entonces transforma a las personas como en ovejas gordas que solo están recibiendo, pero nunca están moviéndose, no se ponen activos. Pero que alguien está, por ejemplo, dando, mostrando, activando, transforma a las ovejas en medio desorientadas, medio descoordinadas, pero se queman mucho más rápido y pueden caer en lugares no correctos. Entonces se puede ver los dos en el mismo verso, en Primera de Timoteo, capítulo 3, capítulo 4, verso 13. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar y en enseñar hasta que venga. Fíjense que tiene también exhortación y también enseñanza, los dos juntos. Nosotros estuvimos hablando acerca de la primera parte. Ahora vamos a hablar de la segunda parte que está relacionada más con los roles en la congregación. Por ejemplo, enviados o apóstoles. Enviados significa embajadores especiales de la congregación. Enviado especial entre Pablo y entre otros de otro periodo. Por ejemplo, cuando Pablo, él tenía una autoridad de ser enviado especial, específica, que nunca va a retornar a lo mismo debido a que la base de la congregación ya existe. Dice que los enviados, ellos pusieron la base de la congregación. Aún hay enviados especiales al día de hoy, pero no con la misma autoridad que tenían los enviados del principio. Es decir, cuando hablamos de enviados, hablamos de apóstoles. Se puede leer en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 20.
Pablo aquí está hablando a la congregación y le está diciendo que debían estar edificados sobre el fundamento de los enviados y profetas, y siendo la principal piedra del ángulo Yeshua como él mismo. El próximo don sería el don de evangelistas. Ellos tienen capacidades específicas para poder evangelizar, traer las buenas nuevas de Yeshua. Y ellos son muy buenos en evangelizar. No debemos abrir, pero sí podemos recordar, por ejemplo, que Pedro estuvo predicando, estuvo evangelizando más bien en el día de Pentecostés, y 3.000 personas vinieron. Por ejemplo, Filipos estuvo enseñando, evangelizando en Samaria, y que mucha gente escuchó y que recibieron también dones. El próximo don es el don del liderazgo. Alguien que tiene el don de liderazgo, él tiene la capacidad de dominar con sabiduría o de controlar con sabiduría, y él está demostrando los frutos en su vida cuando le está guiando a los demás por un ejemplo personal. En griego dice que tiene que completar su su don en su propia vida. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 1. Yud Aleph, capítulo 11, verso 1. Sed imitadores de mí, así como yo también lo soy de el Mesías. Podemos ver incluso la responsabilidad de este rol. El próximo punto es pastores. Pastores, maestros o maestros que también son pastores. Se podría llegar a decir que en griego va casi lo mismo. Son líderes que ven la necesidad de Dios, especialmente por medio de la palabra de Dios. Es decir, ellos están mostrando la necesidad de Dios y enseñan, y entonces va casi junto. Tocamos puntos aquí cuando hablamos acerca del don de la enseñanza. Ahora, toda esta última lista, esta última fila, son dones de milagros. Se pueden dividir en dos. Hay gente que piensa que estos dones ya no están. Y hay gente que piensa que sí están. Hay gente que dice, yo no estoy del todo aquí o no del todo aquí. Hay alguien que puede decir que es carismático con un cinturón de seguridad, de castidad. Y hay otro que puede decir, yo soy medio como cuidadoso, pero a su vez tengo libertades. No vamos a leer todo, pero mucho lo van a encontrar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12. Y van a ver ahí varios dones. Y la pregunta es si es el completamiento, si todo está incluido dentro de la palabra de Dios, o también esto está incluyendo al retorno de Jesús, de Yeshua. La que piensa el liderazgo de esta congregación es que estos dones aún están activos y todos apuntan a la venida de Yeshua. Y claro, hay que prestar atención cómo se deben hacer. En el Corintios 14 está hablando acerca de los dones de lengua y de los dones de sanidad. De cómo enseñar.
está hablando acerca de que alguien le dijo, no, es Corintios 14, pero él dice, no, comienza desde Corintios 11 y en el Corintios 12 y 13 se explica más que nada cómo se debe hacer de modo correcto. Ahora, en el punto de hacedores de milagros, hacer milagros, הוקוס פוקוס זה משהו שמקבלים מרוח הקודש, יש איזו מטרה מסוימת, אנחנו נדבר על זה יותר בסיום. אבל בואו נדבר על קודם כל על עשיית ניסים. כן, 15 עשיית ניסים. כמו שאמרנו, זה פעולות גבורה על-טבעי, זה משהו על-טבעי שקורה, וזה משהו שיכול להיות, שברור לך שזה מגיע מאלוהים, זה משהו שהוא על-טבעי. והמתנות של הריפוי והמתנות של הניסים, los dones de la sanidad y de los milagros van a veces juntamente con el don de la fe. אפשר לראות דוגמה למשל במעשי השליחים ו', Se pueden ver ejemplos en el מעשי השליחים ו' פסוק 8, Hechos de los Apóstoles, אומר סטפנוס, capítulo 6, verso 8, dice, מדבר על סטפנוס, אומר סטפנוס, cuando le está hablando a Esteban, שהיה מלא, que estaba lleno de gracia y de poder, hacía milagros y prodigios grandes en el pueblo. לא משהו אחד אפילו, הרבה דברים שהם גדולים וחשובים. Muchas cosas que eran importantes. עשה דברים בלתי רגילים. Está explicando que פטרוס, a Pablo hacía cosas muy especiales. Por ejemplo, seguimos con el don de מתנות הריפוי, los milagros, מתנות הריפוי זה de sanidad. הכוח הריפוי של אלוהים, Es la fuerza de Dios, o es el poder de sanidad de Dios que se está mostrando tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y es la misma capacidad y fuerza que los apóstoles enviados recibieron para poder activar la fuerza de Dios. ולא תמיד, זאת אומרת, רואים שהם לא, זה לא שהם יוכלו לרפא את מי שהם רוצים, מתי שהם רוצים. No puedes decir, o sea, no se puede decir que ellos pueden sanar a quien ellos quieran. Por ejemplo, simplemente se le dio un ejemplo en una de las escrituras, por ejemplo a Tito, que le dijo, no, mira, yo te voy a dar un ejemplo de médico, que tienes que tomar más vino, pero porque no pudo recibir el don. Es decir, que el que tiene el don de sanidad no puede sanar a quien él quiera sanar, solo por medio de Dios. והרוחות הרעות יצאו ממנו, שלפעמים היו מביאים רק מטפחת, חתיכה של בד, שיגעו באור של הגוף שלו כדי להתרפא דרך זה. זאת אומרת, עד כדי כך היה קיצוני המתנה של ריפוי. פטרוס מחיה את אביטה ביפו, Pedro, por ejemplo, recuerden que él levantó a Tabita en Jope. Pablo levantó de la muerte a alguien, se durmió en una prédica de él. El próximo don es el don de la profecía. נבואה, La profecía es lo que quiere decir declarar la voluntad de Dios, להכריז את הרצון האלוהי, declarar la voluntad de Dios para determinar cuál es el don את האמת של אלוהים, o declarar cuál es la verdad de Dios, להכריז את האמת של אלוהים, declarar la verdad de Dios. בדרך שנועדה להשפיע על אחרים, בין אם זה על ידי תוכחה, A veces puede ser por medio de la aplicación o por medio de la misericordia o el testimonio. ובין אם זה על ידי גילוי דברים נסתרים, Y si puede ser por medio de la revelación, que es imposible saberlo por sí mismo, o por algo que son visiones de cosas que pueden suceder en el futuro. Quien tiene el don de la fe, ellos están diciendo lo que ellos tienen por medio del don o regalo de parte de Dios, y que tienen que estar preparados a entender lo que Dios está trayendo para estos tiempos. בדומה לשליחים, גם הנביאים לא מדברים עם אותה סמכות שהיה בתנ"ך, Los profetas no hablaban con la misma autoridad o la misma capacidad de lo que había en la antigüedad. ואם יש מישהו שרוצה לקרוא לעצמו נביא, Si hay alguien que se quiere llamar a sí mismo profeta, של ספר דברים, él debía ספר דברים י"ח פסוקים 20 עד 22, llamarse como profeta. דיוק. זאת אומרת, 100% מה שהוא אומר צריך לקרות. אם Hay algo que, por ejemplo, el 100% tenía que comenzar a suceder cuando esto acontecía en las Escrituras.
Tenemos un ejemplo en el hecho de los apóstoles. Hay alguien que está profetizando, como por ejemplo cuando le está diciendo, así como tú tienes su cinto a tu alrededor, así dice que los judíos van a ser tapados en Jerusalén. Y eso fue lo que aconteció en el 18. Estamos hablando acerca de lenguas. Y podemos hablar aquí también de idiomas. Es la capacidad de Dios sobrenatural de hablar en idiomas que antes el hombre no sabía cómo comunicarse. Y es un don que se da por medio de Dios y que se puede conectar con Dios o con otros por medio de lo que Dios está haciendo. Tenemos el ejemplo de Pentecostés, por ejemplo, cuando vinieron las lenguas. Allí había otras lenguas, otros idiomas conocidos. ¿Y sobre qué están hablando? Conforme las Escrituras están hablando acerca de los milagros de Dios. Y tenemos el último don que va también juntamente con nosotros, que es el don de la interpretación de lenguas. Y es una persona que tiene la capacidad de entender que cuando alguien está hablando en lenguas, él lo pueda interpretar. Quizás él no entendía ese lenguaje anteriormente, pero él sabe cómo traducirlo, cómo interpretarlo, para que todos puedan entender. Este don le da la capacidad a alguien que está hablando en lenguas, entender, edificar, construir, no solamente a sí mismo, sino a todo aquel que escucha. Pasamos por 19 puntos que vemos aquí en este listado y solo voy a terminar aquí con algunos puntos básicos. Primeramente, todos los dones son importantes. ¿Y el objetivo de ellos? ¿Cuál es el objetivo de ellos finalmente? Todos apuntan a Yeshua. Nosotros sabemos que uno de los dones del Hijo es apuntar al Padre. Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo es lo que está escrito y apunta al Hijo. Cuando suceden estos tipos de dones, le tiene que dar honor a Yeshua. Es decir, es preparar a nosotros, preparar a la congregación como un cuerpo para el servicio de la congregación, para el servicio del reino de Dios. Tenemos diferentes dones y el Espíritu Santo da como Él quiere dar. No todos se tendrán todos los dones. Pero no quiere decir si no tengo el don de evangelismo, no quiere decir que yo no tengo que evangelizar. Si yo creo que no tengo el don del servicio, no quiere decir que no tengo que servir. Simplemente que en quien tiene ese don se le puede ver mucho más. Es mucho más eficaz, mucho más sensible. Y hay personas que aquí no tienen quizás estas capacidades, o quizás que sí tienen estas capacidades. Pero esto nuevamente retorna o nos regresa a nosotros a los dones del Espíritu, que debemos entender que viene del Espíritu. Viene para señalar quién es Yeshua. Y como hay muchas personas en el mundo, pero solamente quien cree en Yeshua es parte del cuerpo del Mesías. Y así hay tantos dones, pero solo quien tiene el Espíritu Santo y que usa estos dones para Dios, entonces tiene el don de parte de Dios y verdaderamente cuenta que tiene el don de parte de Dios. Pablo dice, yo puedo dar todo lo que tengo, pero si no tengo amor, no soy nada. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tú haces con este don y cuánto tú puedes entregárselo al Señor?
Recuerda también que tenemos un regalo o un don mucho más grande, que es el regalo de la salvación. Cuando los 72 discípulos retornan y le cuentan a Jesús todo lo que ellos hicieron, que sanaron personas, quitaron demonios, ¿qué es lo que él le dice a ellos? En el Lucas 10, verso 20, él le dice: no se alegren a que los espíritus se huyan de ustedes. Alégrense que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Nosotros muchas veces queremos ver estos dones y hacer separación, dividir uno aquí, otro allá. ¿Por qué no tengo este? ¿Por qué no tengo aquel? O ver todos los dones de una manera diferente, pero Pablo está retornando y retorna una y otra vez y nos está diciendo: todos estos dones se entregan por medio de un solo espíritu y para el mismo objetivo. O sea, es el mismo espíritu que actúa detrás de estos dones. Pablo aquí está señalando que es el mismo espíritu que nos trae a nosotros en unidad. Por ejemplo, cuando en Pentecostés aquellos 120 estuvieron allí arriba, aquí en el cuarto, cuando el Espíritu Santo vino a ellos recibieron este don, ellos estuvieron en unidad. Porque tiene muchos miembros diferentes, así es la congregación, con diferentes miembros, pero con un mismo objetivo. Solo dos cositas para terminar. Cuando él te explica sus dones, Pablo, él empieza a comunicar el amor, empieza a hablar acerca del amor. Y si yo puedo dar mi cuerpo para todo, pero no tengo amor, no vale de nada. Al final de todas las cosas, Dios es amor. Y el amor es quien le demuestra quién es Él. O sea, le da la transparencia de quién es Él. Se puede decir que todos estos dones es como una especie de mueble, de cajón, que se puede poner el amor allí dentro para entregar y para sacar. Si yo voy al mercado y yo quiero vender y tengo muchos muebles de estos, no sirve para nada. Yo quiero llenar estos muebles de amor, y eso es lo que finalmente es lo más grandioso que puedan salir los dones de allí. Ese es el objetivo. Ustedes saben, cuando Yeshua, cuando comenzamos en cada uno de los dones, que al menos no tenemos acerca de la lengua o la interpretación de lenguas, pero podemos ver en cada uno de todos a Jesús, acerca de ser dadivoso, acerca de la fe, acerca de su liderazgo, acerca de su profecía. Yo pienso que incluso todo esto le está dando honor a Yeshua, porque todos los dones del Espíritu están en la vida de Yeshua, quien nos guía con un ejemplo personal perfecto. Quiero animarnos unos a otros. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo. La diferencia entre hacer con la fuerza de Dios o hacerlo por nosotros mismos, la diferencia es abismal. Incluso los discípulos podían haber ido y hacer muchas cosas, pero si no tenían el apoyo de parte de Dios, no iba a suceder nada. Es importante que nosotros nos concentremos en los dones, y será una bendición poder ver la congregación activarse en los dones y que podamos fluir con el amor, y así todos vamos a estar apuntando hacia el Mesías. Vamos a terminar en oración. Que el Señor nos ayude con nuestro Padre del cielo. Te agradecemos por los dones y los regalos que tú nos das a nosotros. Te damos gracias por el Espíritu Santo que viene a nosotros. Tú prometiste y cumpliste, Señor, que vos ibas a traernos el Espíritu Santo, que tú ibas, pero nos ibas a traer el Espíritu Santo.
Señor, te damos gracias y te pedimos que nos hables a nosotros, Señor, en esta mañana. Ayúdanos a activar estos dones y poder, Señor, de verdad demostrar estos dones que tú nos entregaste aquí como congregación. Padre, bendícenos a nosotros con tu Espíritu y que podamos darte a ti honor, Señor. A ti todo el honor, todo el poder. Jesús el Mesías. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. La bendición. Que Dios te bendiga, te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor ponga en ti paz y que la gracia del Señor, el amor de Dios y la relación con el Espíritu Santo esté con todos nosotros. Amén. ישוע המשיח, אני רץ למטרה, המטרה ישוע, בו יש לי חיים, ישוע המשיח הורים. בית שנושעתי ישוע, נתן לי חיים. המשיח ישוע נתן לי חיים, המשיח ישוע נתן לי חיים.